दस्तूर न्यूज में आपका इस्तकबाल है। देखिएगा आज की ये खबर। तेलंगाना टीसीटी एनजीओ यूनियन के रियासती सदर मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने कहा है कि टीएनजीओज एक ऐसी तंजीम है जिसकी 80 साल तवील जद्दोजहद की दरख्शां तारीख रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये तंजीम न सिर्फ मुलाजमीन के हुकूक के हुसूल में पेश रही, बल्कि 610 जियो के निफाज और बिलाखिर अलहदा तेलंगाना रियासती तहरीक में भी कायदाना किरदार अदा करते हुए तारीखी कामयाबी हासिल की। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने कहा कि इस तारीखी और बावकार तंजीम पर बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात आयद करना सरासर बददियानती और बदनीयती पर मबनी अमल है। उन्होंने कहा कि टीएनजीओज के खिलाफ शाया की गई हालिया खबर में कोई सदाकत नहीं है और ये 80 साल जद्दोजहद की तारीख को दागदार करने की नाकाम कोशिश है। उन्होंने वाज़ेह किया कि टीएनजीओज तंजीम में कोई भी गजेटेड अफसर शामिल नहीं है। माजी में बाज एनजीओ केडर मुलाजमीन को महज नाम की हद तक गजेटेड स्टेटस दिया गया, ताहम न तो उनके सर्विस कवायद में तरमीम की गई और न ही उन्हें गजेटेड स्केल दिया गया, जिसके बायस ऐसा स्टेटस किसी अमली फायदे का हामिल नहीं था। इसी तनाजुर में हुकूमत में डिप्टी तहसीलदारों को टीएनजीओज तंजीम में बरकरार रहने की इजाजत दी। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने मजीद कहा कि इसी तर्ज पर बाज ओहदों को महज अपग्रेड करके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर का नाम दिया गया, मगर न गजेटेड स्केल दिया गया, न सर्विस कवायद में तरमीम की गई और न ही गजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बायस गजेटेड अफसर के मुसावी दर्जा देने का कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किन किन ओहदों को गजेटेड सतह हासिल होनी चाहिए, इस पर टीएनजीओज यूनियन ने 2010 में ही करारदाद मंजूर करके हुकूमत को रवाना की थी। इसीलिए मुताल्लिका कैडर्स आज भी टीएनजीओज तंजीम में बरकरार हैं। अगर ऐसा मुमकिन ना होता तो तंजीम का नाम तब्दील करके तेलंगाना नेटिव गवर्नमेंट ऑफिसर्स यूनियन रखने के लिए भी स्टैंडिंग काउंसिल में करारदाद मंजूर करके हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजी गई थी। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने सवाल उठाया कि जब आईने हिंद में वक्त और हालात के मुताबिक मुताद्दिद बार तरामीम की जा चुकी हैं, तो फिर तंजीमी सतह पर की गई इस्लाहात पर दीगर यूनियनों को एतराज क्यों होना चाहिए। उन्होंने सख्त अल्फाज में खबरदार किया कि तंजीम के खिलाफ बदनीयती पर मबनी खबरें शाये करने वाले होश में रहें। उन्होंने कहा कि टीएनजीओज यूनियन हमेशा अवाम का हिस्सा बनकर मुलाजिमीन के हुकूक के लिए डटकर जद्दोजहद करती रही है, झूठे प्रोपेगेंडे के सामने कभी नहीं झुकेगी और तेलंगाना की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करती रहेगी। हुकूक और जिम्मेदारियों को यकसा अहमियत देने वाली वाहिद तंजीम टीएनजीओज है, मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने कहा। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए dasturnews.com। కారమండి ఉద్యోగ సోదరులకు ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క విజ్ఞప్తి, నేను మొహమ్మద్ ముజాహిద్ హుస్సేన్, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు తెలంగాణ వాణిజ్య పనుల శాఖ నాన్ గెజిటెడ్ ఉద్యోగుల సంఘం తరఫున ఉద్యోగ మిత్రులకు వాస్తవాలు తెలియజేస్తున్నాను। టీఎన్జిఓస్ సంఘం అనేది దాదాపు 80 సంవత్సరాల చరిత్ర। ఈ యొక్క చరిత్ర ఉన్న ఈ యొక్క సంఘానికి ద్వారా గతంలో స్వామినాథం, ఎంతోమంది ఉద్యోగ నాయకులు సుధాకర్, స్వామి గౌడ్, దేవి ప్రసాద్, కారం రవీందర్ రెడ్డి, ఇలాంటి జగదీష్ గారు, ఇలాంటి ఎంతోమంది ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు ఈ సంఘంలో పనిచేస్తూ ఈ టీఎన్జిఓ సంఘం ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఉద్యోగుల సమస్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీ దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళి సమస్యల పరిష్కారం కొరకు తన వంతు కృషి చేస్తున్న సంఘం। ఇలాంటి సంఘం మీద వెలుగు అనే దినపత్రికలో కొంతమంది వెనుక ఉండుకుంటూ ముసుగులో ఉండి కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా 80 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన టీఎన్జిఓస్ ఉద్యోగ సంఘానికి బదలాం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం। ఎవరైనా సంఘం ద్వారా ఉద్యోగుల సంక్షేమం కొరకే సంఘం పనిచేస్తుంది, సంఘం ద్వారా ఉద్యోగులకు న్యాయం అవుతుంది। అలాంటిది ఒక గుర్తింపు ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీఎన్జిఓ సంఘం అంటే
ఎంతో ఘనమైన దీనికి ఒక చరిత్ర ఉంది. ఈ సంఘం ద్వారా ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించిన ఉద్యోగుల సమస్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి ఆ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు ఎంతో కృషి చేస్తున్న సంఘం. అలాంటి సంఘానికి కావాలని బదలాం చేయటం వెంటనే మానుకోవాలి, లేకుంటే పరిస్థితి బాగుండదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు గతంలో కూడా ఈ యొక్క 600 జీవో అమలు కావడానికి, ఆ యొక్క జీవోను రద్దుపరచడానికి, అప్పుడు ఉన్న జీవోను రద్దుపరచడానికి 600 జీవో ఎందుకు అమలైతే లేదంటే అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో 610 జీవో మీద సుదీర్ఘమైన పోరాటం చేసిన సంఘం టీఎన్జిఓస్ సంఘం. దాని తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కొరకు కూడా తెలంగాణ ఉద్యోగులను తీసుకొని ఒక తాటి మీద నిలబడి మొత్తం రాష్ట్ర సాధన అయ్యే వరకు ఎన్నో రకాల ఉద్యమాలు చేసిన చరిత్ర కలిగింది టీఎన్జిఓస్ సంఘం. అలాంటి సంఘానికి బదలాం చేయటం బాధాకరమైన విషయం. సంఘం ద్వారా గుర్తింపు పొందిన నాయకులు మరియు కొంతమంది కావాలని ఒక సంఘాన్ని బదలాం చేయటం ఇది చాలా బాగుండదు. ఎందుకంటే ఎవరైనా తన వంతుకు ఏదైనా వాళ్ళు పని చేసుకోవాలి, కానీ ఇంకో సంఘం మీద ఏలెత్తి చూపెట్టడం చాలా మంచిది కాదు. ఇక ముందు అలాంటి వ్యక్తులు, అలాంటి వెనుక ఉండి నడిపిస్తున్న కొంతమంది ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు ఇక అలాంటి కారణాలు కనుక చేసినట్టయితే వారికి తగిన గుణపాఠం నేర్పడం జరుగుతుంది. టీఎన్జిఓస్ సంఘం అంటే ఆషామాషా కాదు. దీని చరిత్ర తెలుసుకున్న తర్వాతనే దీని మీద ఎవరైనా ఏలెత్తి మాట్లాడాలి. ఇప్పటికైనా మీరు ఎవరైనా పొరపాటు చేసినట్టయితే బాగుండేది. మరియు ఉద్యోగుల టీఎన్జిఓస్ ఉద్యోగ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా పాత జిల్లాలలో ఎన్నో ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఆ ఆస్తులలో వస్తున్న పైసల ద్వారా మరియు సంఘానికి కూడా నడిపించడం జరుగుతుంది. దానికి ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. అన్ని రకాలుగా పనులు చేస్తూ ఉంటారు. కావాలని వాళ్ళకు కోట్ల కిరాయిలు వస్తున్నాయని నోటికి బొక్కలేని నాలుగు ఏదొస్తే అది మాట్లాడితే ఎట్లా ఉంటుంది? కనుక మీరు ఆలోచించుకోవాలి. ఒక ఆరోపణ చేసేటప్పుడు ఆధారాలు మీ దగ్గర ఉండాలి. అలాంటి ఆధారాలు పెట్టుకోకుండా కావాలని టీఎన్జిఓ సంఘానికి బదలాం చేస్తే మిమ్మల్ని వదిలేది లేదు. మరియు అదే హైదరాబాద్ చార్మినార్ చౌరస్తాలో మిమ్మల్ని ఒక్కొక్కరికి పట్టుకొని గుణపాఠం నేర్పడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను. ఇక ఇప్పటి నుండి టీఎన్జిఓస్ ద్వారా ఎన్నో వేలాది మంది లాభం పొందారు. ఇవాళ డిఏ కానీ ఇవాళ నెలకు 1వ తారీఖు 2వ తారీఖు జీతాలు వస్తున్నాయి. పెన్షనర్లకు పెన్షన్ వస్తుందంటే కూడా ఈ సంఘం ఒక తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఆ జేసీ సంఘం ద్వారా కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి సమస్యలను తీసుకుని వెళ్ళటం జరిగింది. ట్రాన్స్ఫర్లు అయినాయి, ప్రమోషన్స్ వచ్చాయి, ఎన్నో రకాల పనులు చేస్తున్న సంఘం టీఎన్జిఓ సంఘం. కావున టీఎన్జిఓ సంఘానికి అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఉద్యోగునిపై ఉంటుంది. భైసాబ్, ఎవరు ఒకరు ఇద్దరు ఏలెత్తి చెప్పినంత మాత్రాన వాళ్ళ మాటలను నమ్మకండి. దీని చరిత్ర తెలుసుకున్న తర్వాతనే మాట్లాడాలని మిమ్మల్ని అందరినీ తెలియపరుస్తున్నాను. కనుక దయచేసి టీఎన్జిఓస్ చరిత్ర ఒక పాత తాలూకా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఉంది. దీని ద్వారా డివిజన్లో ఉన్న ఉద్యోగుల సమస్యలు డివిజన్లో, జిల్లాలో ఉన్న సమస్యలను జిల్లా టీఎన్జిఓస్, రాష్ట్రంలో జిల్లాలో పరిష్కారం కాని సమస్యలను రాష్ట్ర స్థాయిలో హైదరాబాద్ కేంద్రంలో ఉంది సంఘం. ఆ సంఘం దృష్టి తీసుకుని వెళ్తుంది. ప్రిన్సిపాల్ సెక్రటరీలకు, చీఫ్ సెక్రటరీలకు, ఆర్థిక శాఖ ప్రిన్సిపాల్ సెక్రటరీలకు, చీఫ్ మినిస్టర్కు, మంత్రులకు ప్రతి ఒక్కరి దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళి ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కరించిన చరిత్ర టీఎన్జిఓస్. కనుక టీఎన్జిఓస్ అంటే దానికి 80 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఇది ఒక టీఎన్జిఓ సంఘం. కనుక దీనిని ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించాలి. ఎవరైనా టీఎన్జిఓస్ మీద తప్పుడు మాట మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అలాంటి వ్యక్తికి తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని చెప్తున్నాను. ఖబర్దార్.